Hi students, in this video I would like to explain about how to construct AVL trees with the given keys. AVL trees is also known as height balanced binary search trees. What are the process you followed in binary search trees? Here also we have to follow the same procedure. Along with that, every time you have to check whether the tree is balanced or not with the help of balancing factor. Okay. Now, what are the key elements? 40, 20, 10, 25, 30, 22, 50. Now, how to see in examinations, you should write step-by-step procedure. Here, for your explanation, I am writing like this, but examination don't write simplify, brief answers. It requires a detailed answers because they ask these type of questions mostly for 10 marks questions. If you want to get 10 marks, you have to inform neatly. Okay. So first, step 1. What is the step 1? Take 40. Initially, you have to write initially tree is empty. So in empty tree, whenever we are adding one, whenever we are inserting one node, that is the first element. Like that, you have to write description also. That is very important. So 14 insert chesaru. What is the balancing factor? 0, because there is no left and right. So 0. Is it a balanced tree? Of course, because balancing factor either +1, 0 or -1. ఇందులో ఎలా అయినా ఉండొచ్చు. ఇప్పుడు 20ని ఇన్సర్ట్ చేయండి. 20ని ఎక్కడ ఇన్సర్ట్ చేయాలి? లెఫ్ట్ సైడ్ ఓన్లీ, బికాజ్ బైనరీ సెర్చ్ ట్రీ, కీప్ రిమెంబర్ బైనరీ సెర్చ్ ట్రీ రూల్స్. సో 20 is less than, so immediately come to left subtree. Left subtree is free, so simply add. Then whenever we are inserting 20, immediately come check the balancing factor for 40. What is the balancing factor for 40? 1, because height of the left subtree is only one level. There is no level. 0. 1 minus 0, 1. This is 0. Good. So go to the next one. Next one is 10. So where you have to insert 10? Here only. Why? Because 10 is less than 40, less than 20. There is a place. So simply place. Whenever we are adding here, then check the balancing factor for 10. 0. This is 1. Why? Because height of the left subtree is 1. There is no height. 0. 1 minus 0, 1. Now come to 40. Height of the left subtree of 40 కి ఎంతండి? లెవెల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 2 ఉన్నాయి. సో 2 మైనస్ ఏమైనా లెవెల్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ? 3 లేదు. సో 2. ఇప్పుడు ఈ 2 అంటే మనం ఇప్పుడు నెక్స్ట్ నోడ్ని ఇన్సర్ట్ చేయొచ్చో చేయకూడదండి. ఇది బైనరీ సెర్చ్ ట్రీ కాదు, ఇది బ్యాలెన్స్డ్ బైనరీ సెర్చ్ ట్రీ. సో ఇప్పుడు మీరు ఇమీడియట్గా ఏం చేయాలి? దాన్ని బ్యాలెన్స్ చేసిన తర్వాతే ఇంకొక నోడ్ని ఇన్సర్ట్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఈ ట్రీని బ్యాలెన్స్ చేయాలంటే అసలు ఫస్ట్ ఈ ట్రీ ఎలా ఇంబ్యాలెన్స్ అయితే చెక్ చేసుకోండి. ఎక్కడ ఇన్సర్ట్ చేశారు? 10. లెఫ్ట్ ఆఫ్ లెఫ్ట్. ఎల్ఎల్ ఇంబ్యాలెన్స్. ఎల్ఎల్ ఇంబ్యాలెన్స్ అంటే ఇమీడియట్లీ ఏం చేయాలి? ఎల్ఎల్ రొటేషన్ని అప్లై చేయాలి. ఎల్ఎల్ రొటేషన్. ఎల్ఎల్ రొటేషన్ అంటే సింపుల్గా రైట్ సైడ్కి ఒకసారి మూవ్ చేయండి చాలు. సో సింగిల్ రొటేషన్. ఇప్పుడు 40 డౌన్ అయిపోతుంది. సో ఇప్పుడు అన్ని బ్యాలెన్సింగ్ ఫ్యాక్టర్ జీరోస్ అయిపోయినాయి. గుడ్. So immediately insert one more. Where we have to insert 25. Obviously 25 is greater, 25 is lesser. So here now check the balancing factors. 0, 0, 1, and this is height is 1. This height is 2. 1 minus 2 minus 1. So leave it. Everything is good. Next insert 30. Where you have to insert 30? Here. Now check the balancing factors. 0, 0, minus 1, and this is 2. There here left subtree of 40 is how many levels? 2 levels. Right subtree is 0, so 2 minus 0 is 2. Here balancing factor of 20. Left subtree height only one level, 1, minus right subtree height 1, 2, 3 levels, which means minus 2. What is the balancing factor of 20? Minus 2. Is the tree is balanced? No. ఇక్కడ మీరు ఒక 2 పాయింట్లు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకే. -2, 2. సో ఒక నోడ్ ఇన్సర్ట్ చేయగానే మీకు
రెండు మల్టిపుల్ నోడ్స్ ఇంబ్యాలెన్స్ అయిపోయినాయి. చూడండి, బ్యాలెన్సింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఎప్పుడు -1 0 +1 ఉండాలి. కానీ 13 ఇన్సర్ట్ చేసిన వెంటనే రెండు నోడ్స్ ఇంబ్యాలెన్స్ అయిపోయినాయి. బ్యాలెన్సింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఫర్ 40 ఈజ్ 2, 20 ఈజ్ -2. ఇప్పుడు ఒక చిన్న పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి, రెండు నోడ్స్ ఇంబ్యాలెన్స్ అయింది. ఏ నోడ్ని మీరు బేస్ చేసుకొని రొటేట్ చేయాలి అంటే వెరీ సింపుల్. ఎక్కడైతే ఇన్సర్ట్ చేశారో ఆ పాత్ని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటూ రండి. యాన్సిస్టర్స్ అంటే దాని యొక్క పూర్వీకులు, అబ్జర్వ్ చేసుకుంటూ రండి. ఎక్కడైతే ఇంబ్యాలెన్స్ నోడ్ ఫస్ట్ కనిపిస్తుందో అక్కడ రొటేషన్ అప్లై చేయండి. ఓకే, సో ఈ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి స్టూడెంట్స్. ఇఫ్ మల్టిపుల్ నోడ్స్ ఆర్ బికమింగ్ ఇంబ్యాలెన్స్, which one we have to perform rotation? Answer is where we have inserted. From there you go to the first ancestor, become imbalance, then perform rotation on that node. సో అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. ఎప్పుడైతే మల్టిపుల్ నోడ్స్ ఇంబ్యాలెన్స్ అవుతాయో, ఎక్కడైతే ఇన్సర్ట్ చేశారో ఈ యాన్సెస్టర్ అంటే దాని బ్యాక్లో ఉండే ఫస్ట్ ఇంబ్యాలెన్స్ అయిన నోడ్ దగ్గర నుంచి మీరు రొటేషన్ అప్లై చేయండి. అంటే ఇప్పుడు ఇది ఇంతవరకు మాత్రమే రొటేషన్ అప్లై చేయండి, ఆటోమేటిక్గా ఇది బ్యాలెన్స్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఇది ఎల్ అండ్ ఆర్. సో ఏం రొటేషన్ అప్లై చేయాలి? ఎల్ఆర్ రొటేషన్ డైరెక్ట్గా పర్ఫామ్ చేసేసేయచ్చు, డబుల్ రొటేషన్స్ అవసరం లేదు. ఇప్పుడు ఈ 30ని 40 ప్లేస్లో రీప్లేస్ చేయండి. 40 ఏమవుతుంది? రైట్ ఆఫ్ 30 అవుతుంది. ఇది 30. ఓకేనా? ఇప్పుడు చూడండి, కావాలంటే ఇది 0 0 0 0. సో 1 -2 -1. సో ట్రీ ఈజ్ బ్యాలెన్స్డ్. ఇంకేమున్నాయండి ఇన్సర్ట్ చేయాల్సినవి మనం? సో 30 అయిపోయింది, 22. సో 22. సో 22 ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ చేయాలి. ఓకే, గుడ్. ఇప్పుడు చెక్ చేయాలి మళ్ళీ బ్యాలెన్సింగ్ ఫ్యాక్టర్స్. 0 0. దిస్ ఈజ్ వాట్? 1 0. 2 - 1 1. అండ్ దిస్ ఈజ్ 1 - 2. ఇప్పుడు మీకు ఒక డౌట్ రావచ్చు, ఇంబ్యాలెన్స్ అయింది ఎక్కడ? 20 పైన. మీరు ఎక్కడ ఇన్సర్ట్ చేశారు? 22 ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ చేశారు. అప్పుడు ఎక్కడ రొటేషన్ అప్లై చేయాలంటే, రొటేషన్ ఇంబ్యాలెన్స్ అయింది ఎక్కడంటే 2 దగ్గర. అక్కడి నుంచి చెక్ చేసుకుంటూ రండి మీరు ఎక్కడ ఇన్సర్ట్ చేశారు. సో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ రైట్ సైడ్లో మీ నోడ్ని ఇన్సర్ట్ చేశారు, న్యూగా ఉండే నోడ్ రైట్ సైడ్. మళ్ళీ లెఫ్ట్, అగైన్ లెఫ్ట్. am I right or not? Where we have insert 22? Right of 20, left of 30, left of 25. But రొటేషన్ ని ఓన్లీ 2 స్టెప్స్ మాత్రమే తీసుకోవాలి. ప్లీజ్ రిమెంబర్, ఈ థర్డ్ స్టెప్, ఈ ఎల్ రొటేషన్ అనేది అవసరం లేదు. ఈ నోడ్ నుంచి 2 స్టెప్స్ అంటే 2 నోడ్స్ మాత్రమే, మొత్తం ఆ నోడ్తో కలిపి 3 స్టెప్స్. డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్. ఎక్కడైతే ఇంబ్యాలెన్స్ జరిగిందో అక్కడి నుంచి 2 స్టెప్స్ని మాత్రమే కన్సిడర్ చేసుకోండి. సార్ అదేంటిది, మీరు ఇక్కడ న్యూగా కొత్త నోడ్ ఇచ్చారు కదా అంటే, దట్ ఈస్ AVL tree rule. Please don't forget it. Whenever we are inserting a node when the tree is imbalanced, if this node is imbalanced, from that consider only 2 nodes. Now ఈ పర్టికులర్ నోడ్స్ని మాత్రమే మీరు రొటేట్ చేయాలి. ఏ రొటేషన్ అండి? RL. ఏం చేస్తారు? ఇప్పుడు ఈ 25ని ఇక్కడ ప్లేస్ చేయాలి. అర్థమవుతుందా? ఇప్పుడు చూడండి, ఎప్పుడైతే 25ని ఇక్కడ ప్లేస్ చేస్తారో 20 ఏమవుతుంది? లెఫ్ట్ చైల్డ్గా మారిపోతుంది. ఆల్రెడీ 20కి లెఫ్ట్ చైల్డ్ ఏంటి? 10. ఇప్పుడు ఈ 22 ఆల్రెడీ 25కి 22 ఉంది కదా, ఇప్పుడు ఇది ఏం చేస్తారంటే రైట్ ఆఫ్ 20, నెక్స్ట్ 30. దిస్ ఈస్ కామన్ 30 and 40 and 40. So what is the last element? 50. Why? Because this tree is balanced. You can check here, 0 -1 0 0 0 0. So that's why I go for insert 50. Insert next element 50. Where you have to insert 50? Write the tree once again.
20, 10, 22, 30, 40 and 50. Now check the balancing. Every time you have to check the balancings. This is 0, -1, -2 and levels. How many levels? 25. I want to check the balancing factor for 25. So see the height of the tree, 1, 2. Height of the tree is 2. Here 1, 2, 3, -1. So simple. Here this 30 node is imbalance. So from that 2 nodes apply. This is what? RR, right? So simply push here. So apply RR rotation. So what is the final one? 25, 20, 10, 22. Here 40 is replaced 50 and 50 become as a left of 40. Sorry, this is 30. 30. This is 30. Now this is 30 and this is 50. If you finally observe, this tree is look like as balanced tree because 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. సో ఇలా కానీ మీరు ట్రీస్ని రెడీ చేసుకోగలిగితే మీరు గమనించండి. ఇప్పుడు ఈ ట్రీలో మొత్తం ఎన్ని నోట్స్ ఉన్నాయి? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 నోట్స్. టోటల్ n is 7. ఓకే, ఇది జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోండి. n is 7. మీరు ఇందులో ఏ ఎలిమెంట్ అయినా సెర్చ్ చేయండి, 3 కంపారిజన్స్లో కంప్లీట్ అయిపోతుంది. సపోజ్ 50 ఇక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేస్తారు. 50 ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ 25. ఇంక ఇది చెక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. రైట్ సైడ్కి వచ్చేసేయండి. 50 ఈజ్ 40. నో, కమ్ టు ద రైట్ సైడ్. ఎస్. ఇఫ్ మీరు ఏ ఎలిమెంట్ కంపేర్ చేసినా 3 కంపారిజన్స్లో వస్తుంది కాబట్టి సో వరస్ట్ టైం కాంప్లెక్సిటీ ఈజ్ బిగ్ ఆఫ్ n బేస్ 2. ఇక్కడ n అంటే 7. log n బేస్ 2 అంటే అప్రాక్సిమేట్లీ 2.9 విచ్ మీన్స్ 3 కంపారిజన్స్లోనే దొరుకుతుంది. సో విచ్ ఈస్ బెస్ట్? either big O of log n or big O of log n base 2. Absolutely big O of log n base 2 is correct. So that's why we studied AVL trees. ఎప్పుడైనా డేటా స్ట్రక్చర్స్లో మెయిన్ ఉద్దేశం ఏంటంటే సర్చింగ్ టైం కాంప్లెక్సిటీని తగ్గించాలి. అర్థమవుతుందండి? సెర్చ్ టైం కాంప్లెక్సిటీని తగ్గించాలి. ఓకే, సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్స్ ఫర్ లిజనింగ్. సబ్స్క్రైబ్ అండ్ షేర్ దిస్ ఛానల్. అండ్ ఇఫ్ యూ have any doubts, please write in comments. Thank you, students.